गुरु निवाजी साध संगत जीओ, सतगुरु जी दी परम पवित्र हजूरी विच आप जी सज बैठे हो। गुरबाणी कीर्तन दा लाहा आप जी ने प्राप्त किया है। आओ हुण अपनियां मनोबिरतियां गुरबाणी दी विचारधारा नाल जोड़िए। पिछले हफ्ते जो आपां शब्द प्रारंभ किया सी, श्री गुरु अमरदास साहिब जी दा उचारिया होया राग माझ अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक नंबर 125 ते दर्ज है। इस शब्द दे पहले 4 बंद अते रहाव वालियां पंक्तियां आपां समझियां सन। आओ उस तो अगे इस पवित्र शब्द नूं समझण दी आपां कोशिश करदे हां। रहाव वालियां पंक्तियां विच जो शब्द दा मुख भाव या शब्द दा केंद्री भाव है, उहदे विच गुरु जी सानू समझा रहे सन कि गुरु तो बिना असीं अपने जीवन विच उच्ची आत्मक अवस्था, जिस नूं परम पदवी या सहज आखदे ने, वो नहीं प्राप्त कर सकते। जदों कोई इंसान गुर दरसाए रस्ते ते चलदा है, गुरु दे सन्मुख हो के जीवन जिउंदा है, ते वो गुरमुख प्यारा सहज विच उच्ची आत्मक अवस्था विच या इस तरह आखिए परमात्मा विच लीन हो जांदा है। सो गुरु साहब सानू अगे की सिक्ख्या देंदे ने परमात्मा विच लीन होण वास्ते, परमात्मा विच एक सुर होण वास्ते। आओ उस नूं आपां समझदे हां। बंद नंबर 5 विच गुरु जी इत्थों शुरू करदे ने कि परमात्मा आप ही सब कुछ है, आप ही पैदा करने वाला, आप ही इस दा विनाश करने वाला। आप जी फरमाउंदे ने आपे माया आपे छाया। माया आपां समझदे ही हां कि जो कुछ भी सानू दिसदा है संसार दे अंदर, ये हर चीज ही माया है। सो विद्वानां ने इस माया दे 3 गुण मन्ने ने ते इस माया दे 2 रूप मन्ने ने। सो आपां संखेप जिहा इस नूं समझ के फिर अगे विचार करदे हां। जिहड़े माया दे 3 गुण ने, उन्हां विच गुरबाणी इस तरह फरमान करदी है, रज गुण तम गुण सत गुण कहिए, ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीनै, तिन्ने परम पद पाया। 3 गुण ने माया दे, रजो गुण तमो गुण ते सतो गुण। रजो गुण राजसी गुण, जिहदे विच साडे जीवन विच आर्थिक दशा चंगी हुंदी है, सुभाਅ चंगा हुंदा है। तमो गुण गुस्से वाला, अज्ञानता वाला, अंधकार वाला, इत्यादि इहो ਜਿਹੇ जिन्हां नूं असीं घटिया किस्म दे कर्म आखदे हां, साडे जीवन विच आ जांदे ने, वो सारे तमो गुण च आउंदे ने। ते सतो गुण विच हुंदा है दया, धर्म, सत, संतोख, शांति इत्यादि जिन्ने गुण ने, ये सतो गुण विच आ जांदे ने। सो ये 3 गुण ने माया दे, रज गुण तम गुण सत गुण कहिए, ये तेरी सब माया। जिन्ना कुछ असीं संसार विच देखदे हां,
ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੜ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਚੇਤਨ ਰੂਪ। ਜੜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਦਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਮਾਇਆ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੜ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਟਲ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅਟਲ ਜੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 14, 15, 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਠਹਿਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਦੀਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਛਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਏ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੈਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੈਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਧਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਸੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ, ਇਸ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੜ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਆਖਦਾ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵੇੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਮਝੀਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੇ ਮਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਦਿਸਦੀਆਂ ਅਣਦਿਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਛਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਲਾਈਟ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਈਟ ਪਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਇਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਛੱਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਇਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਵਿਦਿਆ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਗ ਤਿਸ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਅਣਦਿਸਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਾਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਨੋ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਛਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਮੋਹ ਸਭ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਛਾਇਆ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਇਆ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਬਿਰਖ ਦੀ ਛਾਂ ਕਦੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਟਿਕੈ ਨਾ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਉ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜੀਵਧਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਏ। ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੋਹ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸਦਾ? ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਇਸ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪੇ ਮੋਹ ਸਭ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੂਪੇ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਮੋਹ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਆਪੇ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਣ ਦਾਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆਪ ਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਵੈਸੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਔਗਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ। ਔਗਣ ਤੇ ਗੁਣ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਠੰਡ ਏ, ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਏ। ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਏ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਖੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਆਖੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ, ਉਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੰਡ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਪਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਪਮਾਨ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਰਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਹੰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਦਵੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਔਗਣ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜੇ ਗਰਮੀ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਔਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਗਣ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪੇ ਗੁਣ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਏ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਏ। ਆਪੇ ਆਖ ਸੁਣਾਵਣਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ। ਵੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸੱਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਸ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਰੱਖੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ। ਥਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਥਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਾਪਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਥਾਪਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਸਵਰੂਪ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਉਸ ਰੱਬੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਾਓ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਏ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਉਸ ਮਹਾ ਤੱਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਮਹਾ ਤੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਲਵੋ। ਉਸ ਮਹਾ ਤੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਥਾਪਨ ਤੇ ਉਥਾਪਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਥਾਪਣਾ ਤੇ ਉਥਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਏ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਟੋਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਭਾਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਵਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀਵਾਏ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਹੀ, ਜਿਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਪ ਵਿਖਾਲੇ ਸੋ ਵੇਖੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਆਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੂਪ, ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਰੂਪ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ, ਸੋ ਵੇਖੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਾਟੇ ਅੰਤਰ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਵੇਖ ਵਿਖਾਲਣਿਆ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ
ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਇੰਨਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।